Hi friends, the highlights of AWS. The main objective of AWS is cost optimization. The main objective is cost optimization and with low price. EC2 itself contains 776 type of instances. EC2 itself contains 776 instances. 750 hours free per month with AWS free tier. Very happy and 750 hours free per month with AWS free tier. వాళ్ళు కొన్ని ఫ్రీగా ఇస్తారంటే మనం 750 గంటలు యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. వెరీ లక్కీ. ద బెస్ట్ సర్వీస్ ఈజ్ EC2. అలాగే ద బెస్ట్ స్టోరేజ్ ఈజ్ S3. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. క్లౌడ్ కంప్యూట్ మీన్స్ వెరీ సింపుల్ అండి. ఇంటర్నెట్ ద్వారా యూజ్ చేస్తే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. వన్ లైన్లో ఎనీ సర్వీసెస్ దట్ విచ్ ప్రొవైడెడ్ ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ క్లౌడ్, మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్, అమెజాన్ AWS. Customer can access 5 crucial aspects: data management, data storage, devices, networking, internet and other online services. Advantage: high cost effective, great flexibility, full data recovery, no need of maintenance, perfect digital transformation. అంటే ఇక్కడ ఏ విధంగా కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది అంటే కన్వర్ట్ క్యాపిటల్ ఇంటూ ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్. వెరీ సింపుల్ అండి. మనం రెంట్ బేసిస్లో ఎన్ని నిమిషాలు యూటిలైజ్ చేసుకుంటే అన్ని నిమిషాలకే పే చేస్తాం. అదే మనం ఓన్గా సర్వర్స్ కొని అవుట్ స్టాండింగ్ ఎంప్లాయీస్ని రిక్రూట్ చేసుకొని వాళ్ళకి శాలరీ ఇచ్చి వాటిని డేటా బేసెస్ అన్నీ మనం మెయింటైన్ చేసి ఆ బిల్డింగ్లో స్టోర్ చేయాలి. ఆ బిల్డింగ్ కాస్ట్, పవర్ కన్జప్షన్, టెన్షన్, రిస్క్ ఇవేమీ ఉండవు. చక్కగా AWS కంపెనీ విల్ టేక్ కేర్ ఎవ్రీథింగ్. మనం ఎన్ని నిమిషాలు యూజ్ చేస్తే అన్ని నిమిషాలకి బిల్లు పే చేసుకోవడమే. సో మనకి అమౌంట్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. కన్వర్ట్ క్యాపిటల్ ఇంటూ ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్. AWS ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది క్లౌడ్. AWS ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది క్లౌడ్. కస్టమర్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ ద క్లౌడ్. Amazon providing more than 200 type of services. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. Amazon providing more than 200 type of services. EC2 itself contain 776 type of instances. Sandbox in AWS. Generally free to explore and experiment with AWS services and other tools. Provide secure, isolated. VPC గురించి. VPC ఈజ్ ఏ ఫండమెంటల్ అండ్ పవర్ఫుల్ నెట్వర్కింగ్ సర్వీస్. VPC ఏంటంటే ది బెస్ట్ నెట్వర్కింగ్ సర్వీస్ ఆఫర్డ్ బై AWS, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం బెస్ట్ స్టోరేజ్ ఏమో S3, బెస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ ఏమో, బెస్ట్ సర్వీస్ ఏమో EC2, అలాగే బెస్ట్ నెట్వర్కింగ్ ఏమో VPC. నాట్ గేట్వే, నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్ abbreviation అది. NACL, network access control list. Security group is attached to EC2 instance. Security group is attached to EC2 instance. NACL is attached to a subnet. Subnet అంటే part of network. Route table అంటే ఏంటి? Fifth component of VPC is route table. Route tables determine how traffic is routed within the VPC. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోవాలి, డెస్టినేషన్స్ అన్నీ రిప్రజెంట్ చేసేది రౌట్ టేబుల్. హౌ ట్రాఫిక్ ఈజ్ రౌటెడ్ విత్ ఇన్ ది VPC. అది VPC పీరింగ్. వెరీ సింపుల్ అండి. 2 VPCస్ని కమ్యూనికేట్ చేయించడమే. కనెక్ట్ 2 VPCs టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ సెక్యూర్లీ. It does not involve a VPN connection or internet gateway. Connect 2 VPCs to communicate with each other securely. Security important. Transit gateway. This is a central hub that simplifies the network architecture. Transit gateway ante this is a central hub that simplifies the network architecture.
అలాగే S3 ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ FTP. S3 ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ FTP. VPC endpoints, 2 endpoints, 1 gateway endpoints, number 2 interface endpoints, gateway endpoints, interface endpoints. By default 5 VPCs can be created in a region. ఒక regionలో how many VPCs can create? By default 5 VPCs can be created in a region, that is by default. Private gateway attached to a NAT gateway, public gateway attached to a internet gateway. All internet antene public, no confusion. Public gateway attached to internet gateway, private gateway attached to NAT gateway. VPC peering, very simple అండి. నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్ బిట్వీన్ 2 VPCs. ఒక VPC1 VPC2 ఉందనుకోండి, ఈ రెండింటికి మధ్య నెట్వర్క్ కనెక్షనే VPC peering అంటాం. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. EC2 స్టాండ్స్ ఫర్ ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్. క్లౌడ్ ఫ్రంట్, ఇట్స్ AWS CDN. క్లౌడ్ అమెజాన్ AWS యొక్క CDNనే క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అంటారు. CDN అంటే కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్. ఇట్స్ AWS కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్. రౌట్ 53 అంటే AWS హైలీ అవైలబుల్ DNS. హైలీ అవైలబుల్ DNS అంటే డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్. హైలీ అవైలబుల్ డొమైన్ నేమ్ సిస్టమే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రౌట్ 53. హైలీ అవైలబుల్ అన్నాడు, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫ్యూచర్ ఆఫ్ AWS ఈజ్ కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్. అంటే తక్కువ కాస్ట్తో మనకి AWSతో రన్ చేయొచ్చు అన్ని, కాస్ట్ తక్కువ. ఇంటర్నెట్ గేట్వే, EC2 యూజ్డ్ ఇన్ పబ్లిక్ గేట్వే. ఆల్రెడీ అనుకున్నాం ఇంటర్నెట్ గేట్వే అంటే EC2 యూజ్డ్ ఇన్ పబ్లిక్ గేట్వే. VPN డైరెక్ట్ కనెక్ట్, ఏమీ లేదండి, వెరీ సింపుల్. VPCs కనెక్టెడ్ త్రూ VPN. 2 VPCస్ని కనెక్ట్ చేయాలనుకో వయా VPN, త్రూ VPN అంతే. పుట్టి గురించి వినే ఉంటారు లైనక్స్లో. పుట్టి ఈజ్ యూజ్డ్ టు కనెక్ట్ లైనక్స్ ఇన్స్టాన్స్ ఫ్రమ్ విండోస్ మెషిన్ నుంచి లైనక్స్కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పుట్టి అనేది యూజ్ చేస్తారు. S3 ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ FTP. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.